ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು ಕೈಬಿಟ್ಟ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ದರ್ಶನ್. ಗಂಭೀರ ನರರೋಗದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಜೀವ ತುಂಬಿದ ವೈದ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ದರ್ಶನ್ ಸೇವೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಮೇಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಈಗ ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ನರರೋಗದಂತಹ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ನರರೋಗ ತಜ್ಞ ಡಾಕ್ಟರ್ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುವ ನರರೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ರೋಗಿಗಳ ಪಾಲಿನ ದೇವರೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. ಇತ್ತು ಕಾಲ ಆಗಲ್ಲ ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಏನಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಶುಗರ್ ಇತ್ತಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಶುಗರ್ಗೆ ಏನು ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ.
ಈಗ ನೀವೇ ಸ್ವಯಂ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ. ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ನನಗೆ ಮೂಳೆ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸಾರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ ಫಸ್ಟು. ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರ ತಗ ಬರ್ರಿ ದರ್ಶನ್ ಸಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ದರ್ಶನ್ ಸಾರ್ದಾಗಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಸಾರ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟರು ಸರ್. ಆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ನಾನು ಬಂದು 2-3 ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಬಂದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದು ತುಂಬ ಶಾವಾಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಸಾರಿಂದ ತುಂಬ 8-10 ದಿವಸ ಆಗಿತ್ತು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಅವ್ರದ್ದು. ಅಷ್ಟು ಇದಾಗೆ ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಗೆ ಏನು 5% ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. 5% ನಮಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಟೀ ಕುಡಿಯಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೂ ಟೀ ಕುಡಿದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ. ಸರ್ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಾಬಾಜ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿರಾಯಿಂದ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆ. ಇವರೇ ಪೇಷಂಟ್ ನಮಗೆ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು, ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದರು. ದರ್ಶನ್ ಸರ್ 3 ದಿವಸ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ ನೋಡಿ ಸರ್ ಒಂದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ತುಂಬ ಬಡವರು, ₹1 ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ಗೆ. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಪ್ಪ, ಒಂದು ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಬಾರಪ್ಪ, ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗಿ 3 ದಿವಸ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಬರಲಿ ಈಗ ಅಂದರು. ಸರ್ ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರ್ತೈತೆ, ನೀವು ಬರಬೇಕು, ಆಪ್ರೇಷನು ಜೀವ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಮನುಷ್ಯಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್. ಸರಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ದರ್ಶನ್ ಸರ್. ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಪೇಷಂಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆಪ್ರೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಸರ್. ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಶಬಾದ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಪೇಷಂಟು, ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್. ಇಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮದು ತುಮಕೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜನಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಸರ್, ಕೈ ಮುಗಿಬೇಕು. ಇಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಸರ್. ಕೊಡೋದು ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಬಡವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇರೋದು. ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂದರೆ ಏನಿಗೆ ಸರ್, ಬಡವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ. ಬಡವ್ರು ಬಂದ ಯಾರಂದರೆ ಇಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ದರ್ಶನ್ ಸರ್. ನಮ್ಮ DS ಸರ್ ಅಸ್ಗರ್ ಬೇಗೆ ಸರ್ಗೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸರ್ ಈ ಐಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ಐಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಸರ್. ಟ್ಯಾನಿಕು, ಮಾತ್ರೆಗಳು, ಸಿಲ್ಪು, ನನಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರ್ತೈತೆ. ಏನಂತ ನೋಡಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು, ಟ್ಯಾನಿಕು, ಮಾತ್ರೆಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ DS ಸರ್ಗೆ. ಸರ್ ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಸರ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ DS ಅಸ್ಗರ್ ಬೈಕ್ ಸರ್ ಏನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ನಾವಿದ್ದು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಿದ್ವು, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಬಂದಾಗ ಸ್ಲೋ ಕೊಡೋದಿತ್ತು, ಯಾರೋ ಇದ್ದರೂ ಸ್ಲೋ ಕೊಡೋದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂದರು. ನಾವಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ಸೋಣ ಅಂತೇಳಿ ನಾಟಿ ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ಸೋಕೆ ಓಡಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಲ್ಲ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂದರು. ಸರಿ ಅಂತೇಳಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದ್ವು. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ತುಮಕೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಬಂದರು. ತುಮಕೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು. ನಮ್ಗೆ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ತಾಲೂಕು ಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದಾಗೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ 84 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. ಪ್ರಜ್ಞೆ ಒಂಥರ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಥರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತುಪ್ಪಿ ಸುಮಾರಾಗಿ 7-8 ತಿಂಗಳು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ನೀವು ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ ಇಮಾನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ದರ್ಶನ್ ಸಾರ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದಾಗ ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರು. ಮಾಡಿ 24 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂಲಿಂಗ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಓಡಾಡಂಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ದರ್ಶನ್ ಸಾರು. ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಭಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ದರ್ಶನ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ತಾಲೂಕು ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋಬಳಿ ತಿಮ್ಲಾಪುರ. ನನಗೆ ಕಾರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ ಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅವಾಗೇನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. 6 ತಿಂಗಳ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕೋಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕೋಮಂಗೆ 9 ದಿವಸ ಯಾವ್ಯಾವ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ರೆ, ಮದ್ದೂರು, ಮಧುಗಿರಿ, ಕೊರಟಗೆರೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚಿತ್ತೂರು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ಯವ್ರು. ನನಗೇನು ಜ್ಞಾನನೇ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ತಲೆ ಏಟ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾನೇನು ಇವ್ರಿ ಅಂತಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿದ್ರು.
ಮಧುಗಿರಿ ಇದು ತುಮಕೂರು ಗೌರಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದರ್ಶನ್ ಅವರಂತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಮೂಲಿ ನಾನು ಏನು ನನ್ನದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಮುಗಿಬೇಕು. ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಸರು ಶಿವಣ್ಣ ಅಂತ. ಸೊಂಟ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೊಂಟವಿಂದ ಕಾಲಿನ ತನಕ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು. ನಾನು ಕಾಲು ಊರಕ್ಕಾಯ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಕ್ಕ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಾಯ್ದು ಹೇಳಿದ್ರು ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರು. ಯಾರು ಹಿಂಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ತಕ್ಕ ಬಂದವು. ಅವ್ರು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತಂದರು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಒಂಚೂರು ಎತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ನೋವಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿವೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಮಗೆ ಸಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟ್ರು ನಮಗೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ನಮಗೇನು ಒಂಚೂರು ನೋವಿಲ್ಲ, ಏನು ತೊಂದರೆ. ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರು ಬಂದು ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆಪ್ರೇಷನ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಸಿಗಾಕೊಂಡು ನಾನು ಬುದ್ಧಿ ಕಡಿಮೆ ಇಂಥ ಡಾಕ್ಟ್ರು ನಾನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಡಾಕ್ಟ್ರು ನಾವು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾರಲ್ಲ. ಅಂಥ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇವತ್ತು ನಾವು ಊರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು 10 ಜನ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈಯತ್ತು ಮುಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟ್ರು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಂಜುಳಾ ಅಂತ. ನಾನು ಗೂಳೂರಿಂದ ವಡ್ರಾಡಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಚೊಳೆನಡಿ ನಮ್ಮದು. ತುಮಕೂರು ತಾಲೂಕು ಗೂಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಸಾರಂಗಿ ಪೋಸ್ಟು. ನಮಗೆ ಕಾಲು ಸಖತ್ತು ತುಂಬ ನೋಯ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಲೇ ಒಂದು 14 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತನ. ಆಮೇಲೆ ಹೊಡ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಮಲಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೈಟೆಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ನರ ಹೊಡ್ತಾ ಬರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೊಡ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಜುವ ಅನ್ನೋದು. ನೈಟೆಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಎದ್ದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿವೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ದೆ. ಒಟ್ಟು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ದರ್ಶನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು ನಿಮಗೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಕಣಮ್ಮ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮೂಳೆ ಎಲ್ಲ ಸೌದೋಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಕಳ್ಸ್ಕೊಂಬಿತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ ಇರೋಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ಮ್ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಅಂದೆ. ನೀವು ಅದೇ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು. 1 ವರ್ಷ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾಮೂಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರು. ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೀಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಕಾಲು ನೋವಿಲ್ಲ, ಏನು ಸೊಂಟ ನೋವಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು 2 ದಿನ ಹೋಗಿ ಬಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ತೋರಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದಂದ್ರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆಪರೇಷನ್ ಸಾನಿ ಅಂತ. ನಾನು ಅವ್ರ ಮಗ ರೋಷನ್ ಕುಮಾರ್. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಫಿಟ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. 1 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಫಿಟ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಫಿಟ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ವೀಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಎತ್ತಕ್ಕಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ 2 ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗೆಲ್ಲ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೋಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಗ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಎನರ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ 2 ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ನಡೆಯೋಂಗೆಲ್ಲ ಆದರು ಒಂಚೂರು. ಇದಾದಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ನಡೀತಿತ್ತು. ನಾವೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅಮ್ಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅಮ್ಮ ಬಂದು ಅಮ್ಮನೇ ಎದುರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಹೆಂಗಾಯಿತು ಅದಾಯಿತು ಅಂತ ಅಮ್ಮನೂ ಹೇಳ್ತಿತ್ತು. ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಅಮ್ಮನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ದರ್ಶನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಇದು ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಆಗೈತೆ, ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಆಚೆ ಕಡೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಹಿಡಿಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತೀರಾ? ನೀವೇ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಹೌದು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಂದ ಇಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು ನಾವು ಸದಾ ಸಿದ್ಧವಿರುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ನನಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಮಹದಾಸೆ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುವ ರೋಗಿಗಳ ಕಾಯಕ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನರರೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರೋಗಿಗಳು ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದರೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು
ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಗುಣವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದರ್ಶನ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ದರ್ಶನ್ ಅಂತ, ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜನ್, ತುಮಕೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಂದು ನೇಟಿವ್ ಬಂದು ತುಮಕೂರು, ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ತುಮಕೂರೇ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟೂರಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜರಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದುವರೆಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನು ಮತ್ತು ಸ್ಪೈನ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಗಳು ಎಲ್ಲೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಊರಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಬ್ರೈನು ಮತ್ತು ಸ್ಪೈನ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಮೇಜರ್ ಕೇಸಸ್, ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ಮೇಜರ್ ಕೇಸಸ್. ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜರಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ GA, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆಲ್ ಕೇಸಸ್ ಆರ್ ಮೇಜರ್ ಕೇಸಸ್. ಸೊ ಸುಮಾರು ಇವಾಗ ಒಂದು 60 ಆಪ್ರೇಷನ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ವಾಪಸ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತೋರಿಸೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಚಾರ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಚಾರ. ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಡ ರೋಗಿಗಳೇ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ತುಂಬ ಜನ ಅಫೋರ್ಡಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋವಂಥವ್ರು, ನಾವು ಸರಿಯಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೀವನನೇ ಇರಲ್ಲ ಅನ್ನೋವಂಥವ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೀವಗಳನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಆಪ್ರೇಷನ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಒಂದು ನಮಗೊಂಥರ ಖುಷಿ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಂಥ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸರ್ಜನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಸ್ಗರ್ ಸರ್ಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು, ನಮ್ಮ RMO ಸರ್, ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್, ಮತ್ತು ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಅನಸ್ಥೀಷಿಯಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಅವ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ಸು, ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾನು ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಪೇಷಂಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೇರ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೇರ್ನ ICUನಲ್ಲಿ, ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಸು, ಸಿಸ್ಟರ್ಸು, ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಆ ಪೇಷಂಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ತುಂಬ 50% ಪಾಲು ಅವ್ರದ್ದು ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ವರ್ಕನ್ನ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 60 ಕೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಆಪ್ರೇಷನ್ಗಳನ್ನ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಎಲ್ಲ ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿ, ಸ್ಟ್ರೋಕ್, ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್, ಸ್ಪೈನ್ ಸರ್ಜರೀಸು, ಸ್ಪೈನ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಪೈನಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಪೈನಲ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸರ್ಜರಿಗಳನ್ನ ಈ ಸೆಟಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡೋದನ್ನ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇದುವರೆಗೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದಕ್ಕೂ ಇದನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ನಮಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತುಮಕೂರು ಜನತೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಡವರು, ಆಗದೇ ಇರೋರು, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋವಂಥವ್ರು, ಕೈಚಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಬಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ನೀವು ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜರಿ, ನರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀವು ತಗೋಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ನಾವು ಸದಾ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಈ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಕೊರಟಗೆರೆ, ಮಧುಗಿರಿ, ಸಿರಾದಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಕೊರಟಗೆರೆ, ಕುಣಿಗಲಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ತಿಪ್ಪೂರು, ಅರಸೀಕೆರೆ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ತುಂಬ ಜನ ಹಾಸನಿಂದಲೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಸನಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಟಪ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಡಿಕ್ವೇಟಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜರಿ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಹಾಸನಿಂದ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಜನ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಜನ ICU ಕೇರು, ವಾರ್ಡ್ ಪೇಷಂಟ್ಸು, ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಕೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1000 ಜನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ರೇಷನ್ಗಳು ಒಂದು 60 ಸರ್ಜರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮೇಜರ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ಆರ್ ಮೇಜರ್ ಸರ್ಜರೀಸ್. OPD ಬಂದು ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು 25-30 ಜನದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು OPD. ಇವತ್ತು ಪರ್ ಡೇ ನಾನು 80 to 90 OPDs ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜನ ಬಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಯಾನ್ಸಲ್ಲಿ, ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಡ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ದೋಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರಿಯಾರಿಟೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ನ. ಈಗ ಕೆಲವರು ಯಾರು ಬೇಗ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬದುಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥವ್ರನ್ನ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಬೇರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಿಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ತುಂಬ ಜನ ರೆಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಥರದವರು ಬದುಕೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ಅದನ್ನೇ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ.
ಫೇಮಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸರಿ, ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು DSR ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬರಲ್ವಾ? ಏನು 1 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು, ನಾಟ್ ಇವನ್ ಸಿಂಗಲ್ ರುಪಿ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ. ಇನ್ನು ಸ್ಪೈನ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿರೋರು ಕೂಡ, ಸ್ಪೈನ್ ಸರ್ಜರಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫ್ರೀ. ಸರ್, ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಆಪರೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ಲು ತುಂಬ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಬ್ರೈನ್ ಸರ್ಜರಿಗಳೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್. ಬ್ರೈನೇ ಒಂದು 25 to 30 ಸರ್ಜರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಬ್ರೈನ್ ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿ, ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಡೆತ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಬ್ರೈನ್ ಕೇಸಸ್ ಎಲ್ಲದೂ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ. ಸರ್, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಥರದ್ದು ಕೇಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಏನು ಯಾವ ಥರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಒಂದು ಮೊದಲನೇದು ಬಂದು ಟ್ರಾಮಾ, ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಈಗ ಟ್ರಾಮಾ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್, ಅದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇರೋದು. ಮತ್ತು ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ನಮಗೆ ಏಟಾಗೋದು ಬ್ರೈನಿಗೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೋತ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲು ಮತ್ತು ಬ್ರೈನ್ ಮೂವ್ಸ್ ಎಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್. ನಾವು ಏನು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಈಗ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಾಗ ಆ ಬ್ರೈನ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಡ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೋಕಲ್ಲಿ ಬಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಈಗ ಈ ಜನ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಡೆಂಟರಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ನಾವು ಮುಂಚಿನವ್ರ ಥರ ಈಗ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲದೂ ಫೇವರೇಬಲ್ ಟು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಔಟ್ಕಮ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಯಾಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸ್ಲೀಪ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಪರ್ ಡೇ. ಸ್ಲೀಪ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 50% to 60% ನಮಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ನಾವು ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಈಗ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಹೆಡ್ಏಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಹೆಡ್ಏಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಹೆಡ್ಏಕ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೆಡ್ಏಕ್ ಅಂತೀವಿ. ಆ ಹೆಡ್ಏಕ್ ಜೊತೆ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ವಾಮಿಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಡ್ಏಕ್ ರಿಲೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬ ಡೇಂಜರ್ ಸೈನ್ ಇದು. ಸೊ ನಮಗೆ ಹೆಡ್ಏಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕಾಶಿಯಸ್. ಎಲ್ಲ ಹೆಡ್ಏಕ್ಗೂ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ರೀಸನ್ಸ್. BP ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಷನ್ ಇದ್ರೂ ಹೆಡ್ಏಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೈಗ್ರೇನ್, ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆಡ್ಏಕ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ gives us some specific symptoms. In that one of the main symptom is headache. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಸೀಜರ್ಸ್, ಪಿಟ್ಸ್ ಥರ ಬರ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗಾದರೂ ನಮಗೆ ಪಿಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಗೊತ್ತು ಪಿಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ತುಂಬ ಜನ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರೋರು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆ ಇರೋರು, ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಅನ್ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಿರೋಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಈ ಥರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡೇಂಜರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕೈ ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಪಿಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತೆ, ವಾಂತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಡೇಂಜರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅದೊಂದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಏನು ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲೇ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ತುಂಬ ಆಸೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಐ ರಿಸೈನ್ಡ್ ಎ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಜಾಬ್. ನಾನು ತುಮಕೂರಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಫರ್ಟಬಲಾಗಿ 3.5 lakh ಸ್ಯಾಲರಿ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬರೋರೆಲ್ಲ ಪುವರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಿ ಈಗ ನಾವು ಆಪ್ರೇಷನ್ಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅದೊಂಥರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಈ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಅದರಲ್ಲೂ ನಾನು ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ನೇಟಿವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಮಕೂರಲ್ಲೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ತುಂಬ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇತ್ತು. ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಥರ ಮೇಜರ್ ಕೇಸಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಲೋಲಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ಗೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಸೊ ನಾವು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ಲಿ 60 ಕೇಸಸ್ ನಾವು ಮಾಡಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೇಸ್ಗಳು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ICU ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾಮಾಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ವಿತ್ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೆಡ್ಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಸ್ಗರ್ ಬೇಗ್ CI, ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತುಮಕೂರು. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಒಂದು ಸುಮಾರು 55ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೈನ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೈನ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ದರ್ಶನ್ ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜನ್ ಹಾಗೂ ಅನಸ್ತೇಶಿಯಾ ಟೀಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮ್ಯಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುನೀತ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿಧಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಇವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಸುಮಾರು 55 ಆಪರೇಷನ್ಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು, ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆಗೂ ಏನಾದರೂ ಟ್ಯೂಮರ್ ಇದ್ದರೂ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಟ್ಟು. ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರೆ 2ರಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಚಿತವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸೇವೆ ಕೊಟ್ಟು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಸುಮಾರು 40 ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೇವೆ ಸಿಗ್ತಾಯಿದೆ. ಜನರು ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ತಮ್ಮ ದುಡ್ಡನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಏನು ಅಂತಾರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಷ್ಟು ಹೊರತು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಬಡವರಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ರೋಗಿಗಳ ಪಾಲಿನ ಆಶಾ ಕಿರಣವಾಗಿದ್ದಾರೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು. ಅವರ ಸೇವೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಲೆಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.